الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو کروڑ کروڑ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں کا میں اور آپ احاطہ کرنا چاہیں تو مشکل ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان کی نعمت کے آگے تمام تر نعمتیں ہیچ ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دلوں پر اس بات کی محنت کی تھی کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام تر نعمتیں ایمان کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کا ایک امانت دار امین ہوتا ہے۔
اور میری امت کا امین جو ہے ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، جس کے بارے میں یہ حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ارشاد صادر ہوئے ہو، جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام جو ہے اتنا اعتماد کرتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب فتوحات بڑھی اور ملک جو ہے وہ اسلام نے ملک در ملک فتح حاصل کی، تو اب وہاں حکومت چلانی تھی، تو ملک شام کے لیے جو ہے بہت سارے لوگ یکے بعد دیگرے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا بھی ملک شام کی طرف گورنر بن کے جانا ہوا۔ سیدنا عمر کی عادت تھی کہ اپنے جتنے گورنر ہیں ان کی برابر چکاسنی رکھتے تھے، ان کا برابر خیال رکھتے تھے اور ان کی برابر چیکنگ رکھتے تھے کہ کیا کرتے ہیں اور کس حالت کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی تو قاصدوں کے ذریعے حالات معلوم کرتے تھے، کبھی تو خود ہی تشریف لے جاتے تھے، کبھی اپنے دسترخوان پر بلاتے تھے۔ خیر میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ ملک شام جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام پہنچے، ملاقات کی اور پھر کہنے لگے، اے ابو عبیدہ، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا مسکن دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں آپ جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، میں آپ کی آرام گاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر نے جب یہ درخواست پیش کی، بلکہ امیر المؤمنین تھے، جب آپ نے یہ حکم دیا تو ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا، امیر المؤمنین، اگر میرا گھر دیکھو گے تو بجائے رونے کے علاوہ آپ کو کچھ میسر نہیں ہوگا۔ کہا کہ نہیں، ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ سیدنا عمر کو لے کر گئے اور چلتے گئے وہ بستی ختم ہوئی اور جنگل میں بہت دور بستی کے کنارے ایک جھوپڑ پٹی میں لے گئے اور کہا کہ یہی میرا گھر ہے۔ جب سیدنا عمر داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کے لیے نہ دروازہ ہے، اندر داخل ہوئے تو ایک مسلح پڑا ہوا ہے، ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک لکڑی کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے واقعی آنسو نکلے اور کہنے لگے، ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اسی مسلح پر آرام کرتا ہوں، اسی مسلح پر نماز اور عبادت کرتا ہوں، اور یہی پیالے میں وضو کے لیے پانی لیتا ہوں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک دو روٹیاں وہاں پڑی تھی۔ کہا کہ یہ روٹی کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ ایک عورت ہے، وہ خیرخواہی میں روزانہ ایک روٹی میرے دروازے پر رکھ جاتی ہے، میں اسی ایک روٹی پر اپنا دن بھر کا گزارا کرتا ہوں اور پانی میں بھگو کر اس کو کھا لیتا ہوں۔ جب سیدنا عمر نے اس بات کو دیکھا تو کہنے لگے، ابو عبیدہ، دنیا نے بہت سو کو بدل دیا، دنیا کے آنے سے بہت سارے بدل گئے، لیکن تم جو ہے نہیں بدلے اور دنیا نے تم کو نہیں بدلا۔ ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے
کہ ایمان والا دنیا کے نقشوں کو بدل سکتا ہے، دنیا کا کوئی نقشہ ایمان والے کو بدل نہیں سکتا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کے اندر کا پاور ہے۔ ہم جس کو ایمان کہتے ہیں، اجی محترم، یہ ایمان کا دھوکہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی یوں فرماتے تھے کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائے۔ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان کا دھوکہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی اعلی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے تو کیسا ہے؟ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ میرے اور آپ کے پاس جو ایمان ہے، وہ ایمان موجودہ حالات میں ذرا سے حالات بدلتے ہیں، ہماری بولی بدل جاتی ہے، ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسی کے لہجے میں اسی کی طرح بات کرتے ہیں، اس کو ایمان نہیں۔ اسی لیے میں نے یہ مثال پیش کی کہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کے نقشوں کو بدل دیتا ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی چیز ایمان والے کے نقشوں کو نہیں بدلتی۔ یہ ایمان والے ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ اسی لیے جب جو ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے تو یوں کہتے تھے اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ گے۔ پھر کہتے تھے قولو مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بن جاؤ، جیسے ہم ہیں، کہ دنیا اور دنیا کی چیز ہماری کسی جو ہے وہ حالت کو بدل نہیں سکی۔ آپ دیکھیے سیدنا عمر کے زمانے میں اتنا مال آیا، بلا مبالغہ مسجد نبوی کے صحن میں اتنا مال پڑا ہوتا تھا کہ بیت المال کا مال صحابہ کے قدموں میں آتا تھا اور صحابہ کے پیروں میں آتا تھا، اور اتنا بیت المال بھر چکا تھا کہ تقسیم کرنے کے لیے کس کو تقسیم کیا جائے ان کو تلاش کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کی زندگیاں نہیں بدلی۔ اس وقت ہماری جتنی زندگیوں میں بگاڑ آیا ہے وہ مال کی وجہ سے آیا ہے۔ جس کے پاس جتنا مال آیا ہے وہ اتنا ہی ایمانی اعتبار سے اور صفات ایمان کے اعتبار سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی کے پاس دنیا برتنے کے لیے مال و دولت ہو۔ کشتی چلتی ہے پانی میں، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے۔ دنیا صحابہ کے پاس تھی، لیکن صحابہ نے دنیا کے اوپر دین کو ترجیح دی تھی۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے جب ہجرت کا موقع آیا، ایک صحابی ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کرنے والوں کا پیچھا کیا جاتا تھا۔ وہ صحابی جب ہاتھ آ گئے وہ کیا فرمانے لگے، دیکھو جتنے میرے پاس تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، میں بہترین تیر انداز ہوں۔ سیکھ تو سکتا ہے ہر آدمی، تیر اندازی سیکھے اور جو ہے ورزش کی چیزیں سیکھ سکتا ہے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ گھبرا اتنے گئے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سیکھنے اور نام لینے کو تیار نہیں۔ ابو عبیدہ کے گھر میں کیا دیکھا؟ ایک تو روٹی کا تذکرہ کیا میں نے
प्याले और मुसल्ले का और एक तलवार लटकी थी। कहा कि ये मुजाहिद का सामान होता। तो आदमी सी कहा कि मैं बेहतरीन तीरंदाज हूं, जब तक मेरे पास कब एक तीर भी है तुम मेरे करीब। हाँ, अगर तुम दुनिया चाहते हो तो इतनी इतनी बांदी, इतना इतना माल मेरा मक्का में रखा है, वो सब आप ले लो, लेकिन मुझे हिजरत के लिए छोड़। सहाबा जब भी ईमान का तकाजा आता था तो ईमान को मुकद्दम रखते थे और दुनिया को मौखर करते थे। इसीलिए रब करीम ने फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। असहाबे काफ के बारे में रब करीम इरशाद फरमाते हैं, पूरी की पूरी सूरह काफ रब्बा ने नाजिल फरमाई। अरे जुमा के दिन हम पढ़ते, शुरूगी में आयतें रब्बा इरशाद फरमाते, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, हम तुम्हें बेहतरीन किस्सा सुनाते, सच्चा और पक्का किस्सा सुनाते। और किस्सा सुनाया कि वो दकियानूसी बादशाह आ गया और उसकी बादशाहत में ईमान का बचाना मुश्किल हो गया। वो नौजवान निकल गए, उसकी बादशाहत को छोड़ दिया और अपने ईमान को बचाने के लिए गार में चले गए। हम तो हालात जरा बदलते, हालात इतने बदल चुके हमारे, और हालात ऐसे हो गए हम तो गैरों के मरासिम में शामिल हो जाते। एक बहुत बड़ा तबका है जो यूं कहता है, जिधर की हवा उधर को चलो, जिसका पल्ला भारी है उसी में बैठ जाओ ताकि हमारे काम हो जाए। याद रखो, ये रास्ता कुफ्र तक ले जाता है और ये रास्ता जहन्नम तक ले जाता है। रास्ता जो है वही होगा जो हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम हमको देकर गए। और वो रास्ता क्या है? एक अल्लाह की आली जात पर यकीन रखना। हमारे हालात कैसे हो, हालात से हम दो चार हो, हालात दुश्वार हो और कठिन से कठिन हालात हो, लेकिन इन हालात में मर्द मोमिन की जबान और दिल ये कह रहा हो, जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह करते हैं और हर हाल में अल्लाह ईमान वालों को और ईमान को जो है कामयाब करके दिखलाएंगे। ज़हरल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसी कौम पैदा नहीं हुई जो मुसलमानों को मिटा सके। ये तो हो सकता है मौलाना जफर अहमद थानेसरी को गालिबन किसी ने आजादी वतन की जो है वो बागडोर के वक्त किसी ने पूछा था, मुसलमानों की पस्ती का राज क्या है? हजरत ने फरमाया था, मुसलमानों की पस्ती का राज ये है कि उनका कोई राज नहीं, उनका कोई राज नहीं। यही उनमें खबरी जो मौजूद है। मौलाना कासिम उल उलूम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब अंग्रेजों के मुकाबले में थे तो आपको अंग्रेज गवर्नर ने ऑर्डर दिया था, जज ने, कि इनको पकड़ो, ये हमारे लिए खतरनाक है। लोग कहते हैं उलमा ने क्या किया, मौलवियों ने क्या किया, बहुत कुछ किया है, अब वो गिनवाते नहीं।
मौलाना कासिमुल उलूम नानोतवी छत्ता मस्जिद में थे, किसी ने खबर दे दी, देने वाले हमारे ही थे। टीपू सुल्तान को शहीद करवाने वाले और खबर देने वाले कोई और नहीं, मीर जाफर और मीर सादिक जैसे ही थे, और उन्हीं की औलाद आज भी दुनिया में पनप रही है। लेकिन याद रखो, किसी का इख्तिदार और किसी से दोस्ती और किसी का हम और किसी का साथ ये जिंदगी भर और बहुत देर तक नहीं टिकता, ये बहुत कमजोर होता है। किसी का इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। इसी मुल्क के हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत की बादशाहत थी। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह इसी मुल्क के हिंदुस्तान का गुजरा है। जब उसकी सवारी निकलती थी जामा मस्जिद दिल्ली से, तो लोगों को जो है सोना और चांदी लुटाया जाता था। एक जमाना तो इख्तिदार का ये था, लेकिन उसकी परपोतियों को जो है वो लोगों ने देखा है, वो उसी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहकर कहते थे, ये हमारे बाप दादा ने मस्जिद बनाई है, उन्हीं के सदके में हमें कुछ देकर चले जाओ। इख्तिदार कब किसी का रहता है, ताकत कब किसी की रहती है। मुखबिरी करने वालों, खबरें कब तक तुम किसी को पहुंचाओगे। मौलाना कासिम नानोतवी को की खबर पहुंचाने वाले कोई खैर नहीं थे, हमारे अपने गद्दार। तलाश करते करते जब वो इंस्पेक्टर, वो सिपाही आपके करीब पहुंचा, सीधे साधे रहते थे, सीधे साधे। वो समझे कि कोई मस्जिद का खादिम होगा, कोई मस्जिद का मुअज्जिन होगा, जैसे हम लोग आजकल कहते बागी साहब होंगे। वो उन्हीं को पूछने लगा, मौलाना कासिम नानोतवी यहां थे? तो देखो, अब झूठ बोल सकते थे, हम तो बात बात में झूठ बोलते। ईमानी सिफात ये है, जान जाए तो जाए, लेकिन सिफात ईमान ये है, जब बोलेंगे तो सच बोले। जान जाए तो जाए, लेकिन जबान न फिसले। जबान जब भी हो दिल की रफीक हो, ईमान के साथ हो। झूठ बोल सकते थे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर खामोश रहे, फिर थोड़ा सा जगह बदल कर हटे और कहने लगे, अभी तो यहीं थे, अभी तो यहीं थे। वो सिपाही इंस्पेक्टर समझे कि थोड़ी देर पहले होंगे, फिर चले गए, फिर निकल गए, वो भी ढूंढने के लिए। फिर पीछे के रास्ते से हजरत के जहां हमारी कौम में गद्दार हैं, वहां हमारी कौम में अच्छे लोग भी। उन्होंने हजरत को निकाला और कहा कि हजरत आप रूपोश हो जाइए। 3 दिन तक आप रूपोश रहे। 3 दिन के बाद फिर निकल आए। जो आपके खैर खां थे, उन्होंने कहा, हजरत अभी आपकी तलाशी चल रही है, अभी आपको ढूंढा जा रहा है, अभी आपका वारंट जारी है, आप अभी छुप जाइए। फरमाने लगे कि अगर हुजूर आपका इश्क रिसालत देखिए, मुसलमानों अल्लाह पर कामिल यकीन रखो और रसूलुल्लाह से इश्क करो। इश्क रसूल ये है, आपका इश्क रसूल देखिए। जो सुन्नतों का दुश्मन हो, जो रसूल का दुश्मन हो, वो हमारा भी दुश्मन है। कांधला में एक जमीन का मसला हुआ,
मुसलमानों ने दावा किया ये मस्जिद की जमीन है, गैरों ने दावा कर दिया ये तो मंदिर की जमीन है। कोर्ट में मामला पहुंचा, अंग्रेज जज था, दोनों तरफ से दलाइल आने लगे। तो उस अंग्रेज जज ने कहा एक काम करो, दोनों कौम जिस आदमी पर मुत्तफिक हो जाए, गांव के किसी पुराने आदमी को ऐसे लाओ। तो गैरों ने कहा हमारी नजर में मुफ्ती इलाही बख्श है, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांधलवी के ऊपर यानी परदादा या परदादा के भाई वगैरह में है रिश्तेदारी। जब ये नाम दिया तो मुसलमानों ने कहा हाँ हम उन पर इत्तेफाक रखते, वो तो बड़े मौलाना है। लेकिन नाम दिया गैरों ने कि हम हजरत पर इत्तेफाक रखते हैं, अगर वो कहेंगे ये जमीन मुसलमानों की है तो हम दे दें। उलमा पर एतमाद करना चाहिए। उलमा पर आप एतमाद छोड़ोगे, याद रखो मेरे वालिद मेरे शेख फरमाते थे कि यहूद इस बात की कोशिश करता है उम्मत को उलमा से अलग करो, इसलिए कि जब ये उम्मत उलमा से अलग होगी तो उलमा पर जो है वो गालियां उछालेगी, और जब उलमा की जात महफूज नहीं होगी अवाम से तो फिर वो आगे सहाबा तक और सहाबा से जो है वो खुलफाए राशिदीन और फिर हुजूर तक पहुंचने में देर नहीं लगे। आप चैन को समझिए, अल्लाह करे कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आए। खाली ईमान के तकाजे क्या है, ईमान के साथ रहना किसे कहते हैं, ईमान के तकाजे किसे कहते हैं, ईमानी सिफात क्या है। अफसोस कि उसके तस्करे भी खत्म हो गए। गैर कहने लगे हम मुफ्ती इलाही बख्श पर मुत्तफिक हैं, मुसलमान कहने लगे हमारे तो बड़े आलिम हैं, हजरत को जाकर कहा गया कल आपको जज ने बुलाया है। कहने लगे हमने तो कसम खाई है हम अंग्रेज का चेहरा नहीं देखते। इसीलिए इकबाल ने कहा तुझे तेरे आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे तेरे बाप दादा से क्या निस्बत होगी, क्या निस्बत। जरा से हालात आए तो क्या कहता है, अरे वही अल्लाह है। सहाबा के साथ कैसी मदद भेजी। जहां आमाल का वक्त आता है तो कहता है वो तो सहाबा थे, वो तो सहाबा थे। जब जो है सुन्नतों पर खड़ा होने का वक्त आता है तो कहता है वो तो सहाबा थे, और मदद लेने का वक्त आता है तो कहता है हम पर भी वो मदद भेजो जो सहाबा पर भेजी। कहा मुफ्ती इलाही बख्श पर हम मुत्तफिक। कहने लगे हम तो अंग्रेज का चेहरा नहीं देख सकते। अफसोस कि वो अंग्रेज का चेहरा नहीं देखते और हम अपनी माशरत में पूरे पूरे अंग्रेज हो चुके। हमारी माशरत देखो, हमारी माशरत देखो, क्या माशरत है हमारी। इसी को जो है इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। जिस कौम को बर्बाद करना हो उस कौम से उसकी माशरत खत्म कर। हमारा माशरा कैसा था, मामू जान, चचा जान, फूफी जान, भाई जान, अब अंकल, डेडी,
आंटी, खाला जान, चाची जान, फूफी जान, कहां था अब कहां। हमारे माशरे में पहले मुसलमान टोपी भी रखता, अब ऐसा यहूदियों के एजेंट ने चक्कर चलाया है कि टोपियां खत्म हो। मस्जिद में भी बगैर टोपी के बेशरम की तरह आ जाते। हमारा मां, जिस कौम की मैं मिसाल दिया करता हूं, आप गौर कीजिए, दुनिया में 2% है सिख कौम हमारे भाई, लेकिन 2% है पीएम है, अपनी पूरी माशरत के साथ है। भंगी है, अपनी माशरत के सीएम है, अपनी माशरत के साथ है। दुनिया की कोई ताकत तो उनको हरा नहीं सकती, दुनिया की ताकत तो हरा नहीं सकती। और आप उनकी तारीख उठाकर देखिए पिछले सालों, क्यों? अपनी माशरत के साथ। मुसलमान ने अपनी माशरत को, खैर मुफ्ती इलाही बख्श ने कहा हम अंग्रेज का चेहरा नहीं देखेंगे, हमने कसम खाई। कहा हजरत मसला है और मामला ऐसा है, आप आ जाइए, आप उस अंग्रेज के चेहरे को न देखिए। हजरत गए और दूसरी तरफ रुख करके खड़े हो गए। अंग्रेज जज ने सवाल किया, ये जमीन का मसला है, मुसलमान कहते हैं हमारी है, गैर कहते हैं हमारी है, आप क्या गवाही देते हैं? बड़ी उम्र के थे, जमाना देखा था। बहुत देर के बाद सोच समझकर हजरत कहने लगे कि अगर जो है ये जमीन देनी ही है और ये जमीन का फैसला करना है तो ये जमीन गैरों की है, गैरों को दी जाए, मुसलमानों की नहीं। अब हमारी कौम को तो आप जानते ही है, अच्छा कहे तो भी अंदर अंदर फुर, लेकिन अहले दिल थे और अहले दुआ थे, मुस्तजाबुद दावत। कोई आ जाता सामने तो धज्जियां उड़ जाती, इसलिए सामने तो कोई नहीं आया। जब जो है चेहरा छोटा करके चलने लगे, अंग्रेज जज ने कहा ये जमीन हम गैरों को देते हैं, लेकिन आज ये कोर्ट फैसला करती है, मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। इसे कहते इश्क रिसालत और इश्क रसूल और ईमान के तकाजों को पूरा करना कि जमीन जाए तो जाए, चांद जाए तो जाए, लेकिन जबान न फिसले। मौलाना कासिमुल उलूम नानोती ने जान जाए तो जाए लेकिन जबान न फिसले। 3 दिन के बाद जब आए, किसी ने कहा तो हजरत ने कहा कि 3 दिन से ज्यादा हुजूर गार में नहीं रहे, इसलिए कासिमुल उलूम भी 3 दिन से ज्यादा रूपोश नहीं हो सकता। और अल्लाह की मदद देखिए, अगर कामिल ईमान के साथ और कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर यकीन करते हुए, उनके लामहदूद खजानों पर यकीन करते हुए, उनकी तमाम तर ताकतों पर यकीन करते हुए, अगर इश्क रिसालत और के साथ अगर हम कोई काम करें, ईमान वाला, अल्लाह की मदद जरूर आती है। 3 दिन के बाद आप बाहर आ गए, लेकिन अंग्रेज हुकूमत आपका बाल भी बीका नहीं कर सकती। इसलिए मुसलमानों, जिसको हम ईमान कहते हैं, ये ईमान के तकाजों के साथ है। ईमान का तकाजा इस वक्त हालात ऐसे है, सबसे ज्यादा जरूरत है अपने ईमान के बचाने की, अपनी आल औलाद के ईमान के बचाने की। और उसके लिए अल्लाह ने दावत की मेहनत चलाई है।
اس کے لیے اللہ نے خانقاہوں کی محنت اب تو بہت عام کر دی ہے. اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ساتھ مربوط رکھے، جوڑ کر رکھے، ان سے مشورے سے اپنے کام کرے تاکہ ہماری آل اولاد کی ایمان کی حفاظت ہو. ورنہ عزیزوں ایمان ہمارا لوٹا جا رہا، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں. تو صوفیاء نے سوری فرماتے تھے دنیا داروں کو پتہ چل جائے ایمان والوں کے دلوں میں کیا دولت ہے. زمین کے ٹکڑوں پر قبضہ کرنے کے مسلمانوں کے قلوب پر قبضہ کرے. اس وقت حالات ایسے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، اس یقین کے ساتھ رہے جس حالات میں ہوں گے اور حالات سے کتنے ہی دوچار کیے جائیں گے، ہم نہ گھبرائیں گے، ہم نہ ڈریں گے. ہمارا آخری خون کا قطرہ اگر گلے گا تو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی قطرہ ہمارا آخری ہوگا. ہم جان تو دے سکتے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اللہ مجھے آپ کو اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.